and good morning. In this lecture, we are going to see next point of chapter number 4, which is very important point, which is Bernoulli's principle. So we are going to see derivation of Bernoulli's principle. So Bernoulli's principle is the very fundamental relation in fluid dynamics. Okay, and this fundamental relation in fluid dynamics, which is a relation between for a fluid which is flowing, relation between fluid for which is flowing, relation between which is pressure, velocity and height of that liquid at given instant of time. Okay, now this relation is relation between, as I mentioned, pressure and all those. So this is derived by Newton's laws of motion. Okay, or Newton's principles. For that, for derivation of Bernoulli's principle, consider steady, incompressible, non-viscous, incompressible. Okay, means by application of pressure, density of that liquid is not changing. Non-viscous means viscosity is higher. Okay, non-viscous, streamline flow of liquid as shown in figure. Okay, now for that we have to draw figure now. Suppose this is the pipe which is situated horizontally over in this region. Afterwards, it will bend like this. Okay, and here it will go like this again horizontally. Now, suppose this is the Earth's surface, and fluid which we have mentioned is flowing like this from this pipe. एक पाईप कन्सिडर केला आपण असा आहे त्याचा शेप. त्या पाईपमधून आपण काय घेतलं, स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्ट्रीमलाईन फ्लो होतोय या लिक्विडमधून. नाव वी हॅव टू टेक टू क्रॉस सेक्शनल एरियाज अँड टू पॉईंट्स. पहिला पॉईंट आहे जो इथं घेतला आपण. ओके, आणि नेक्स्ट पॉईंट इथं घेतला आपण. याच्यामधला हा रिजन घेतला मी आणि इथला हा रिजन घेतला. Suppose this region is height h1 and this region is at height h2. Now velocity of liquid is v1 over here. Area of cross section is a1. Okay, and हे जे distance आहे, suppose this distance is delta l1. Okay, now here velocity is v2. अगेन इथं आपण प्रेशर P1 घेतलेलं आहे आणि इथं प्रेशर असेल P2. वेलॉसिटी इज V2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2. ओके, अँड दिस लेंथ इज डेल्टा L2. आता हे जे दोन रिजन घेतलेले आहेत आपण, हे रिजन कसे घेतलेले आहेत पहा. सपोज डेल्टा टी एवढा टाइम मध्ये, डेल्टा टी काय असेल, इन्फायनायटेसिमल टाइम असेल. डेल्टा एम एवढं अमाऊंट ऑफ लिक्विड इथून इथं पास झालं तर आपल्याला माहिती आहे स्ट्रीमलाईन फ्लो असेल आणि इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी मधून काय होणार आहे, जर आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन पाहिलं तर डेल्टा टी एवढ्या टाइम मध्ये डेल्टा एम एवढं लिक्विड इथून इथं पास होईल. म्हणजे इथं पण त्या लिक्विडचा मास किती असणार आहे, डेल्टा एम. ओके, समजलं. डेल्टा टी या टाइम मध्ये डेल्टा एम एवढं लिक्विड जर इथून इथं पास झालं
तर तेवढंच लिक्विड काय होईल, इकडून इकडं पास होईल डेल्टा टी या टाइम मध्ये, इथून इथं. ओके, नाव टू फाइंड आउट बर्नौलीज प्रिन्सिपल वी आर युझिंग वर्क एनर्जी थिअरम. आता वर्क एनर्जी थिअरम तुम्ही चॅप्टर सेकंड मध्ये स्टडी केलेला असेल. सो वर्क एनर्जी थिअरम is that work is given by change in kinetic energy and which is also given as minus change in potential energy. Okay, so this is the mathematical statement of work energy theorem. Work done of any object is given by change in kinetic energy or negative change in potential energy. Change in kinetic energy means what? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, now same liquid is flowing from here to here, so we are using work energy theorem for this amount of liquid. हे जे लिक्विड आहे डेल्टा एम एवढं अमाऊंटचं, हे इकडून इकडं फ्लो होत आहे, त्याच्यासाठी आपण वर्क एनर्जी थिअरम यूज करणार आहे. ओके, नाव फॉर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट वर्क डन ऑन pushing this liquid from here to here. So work done on liquid having mass delta m, okay, for pushing in pipe is given by. आता पहा, इथून इथं हे लिक्विड पुश करण्यासाठी आपल्याला किती वर्क डन लागेल. सुरुवातीला इथं आपल्याला फोर्स अप्लाय करावा लागेल. इकडं आपल्याला माहिती आहे वर्क डन काय असणार आहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट काय होईल, इथून इथं लिक्विड ज्यावेळेस पास होईल त्यावेळेस त्याची डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे, डेल्टा L1. सो इकडून इकडं पास करण्यासाठी फोर्स इकडं आपल्याला अप्लाय करावं लागेल. सो फोर्स असेल F आणि डिस्प्लेसमेंट असेल डेल्टा L1. सो पहिली टर्म काय येईल त्या वर्क डन मधली, अप्लाइड फोर्स F1 घेऊ आपण आणि डेल्टा L1 डिस्प्लेसमेंट. आता आपल्याला माहिती आहे फोर्स कसा काढतो आपण, प्रेशर कसं डिफाइन करतो आपण त्या पॉइंटचं, फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इथं असणार. ओके, म्हणजे इथं F1 म्हणजे इथं असणारा फोर्स कसा असणार आहे, तिथं असणारं प्रेशर जे किती आहे P1, ओके, डिवायडेड बाय काय असेल एरिया, सॉरी फोर्स काय असणार आहे, प्रेशर इंटू एरिया. हे इकडे घ्यावं लागेल आपल्याला. फोर्स कसं लिहिता येईल आपल्याला, की तिथं असणारं प्रेशर P1 आणि तिथं असणारा एरिया A1 मल्टिप्लाय बाय डेल्टा L1. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन फॉर पुशिंग लिक्विड फ्रॉम हियर टू हियर. तर हा जो पूर्ण सेक्शन आहे याला आपण कॅपिटल ए म्हणूया आणि सॉरी पी आणि क्यू घेऊ, तुमचं कन्फ्युजन नाही होणार. सो दिस इज क्यू. सो दिस इक्वेशन इज वर्क डन फॉर पुशिंग लिक्विड ॲट पी. नाव ज्यावेळेस आपण एवढं लिक्विड इकडून इकडं पुश करणार आहे त्याच वेळेस स्ट्रीमलाईन फ्लो असल्यामुळं काय होईल, इकडून इकडं ते लिक्विड पुश होईल. पण इकडून इकडं पुश होताना त्याच्यावर फोर्स कसा असणार आहे, आता असा असा फोर्स का असेल, कारण की याच्या पुढं पण लिक्विड आहे. ओके, ते लिक्विड काय करेल, याला पुढे जाण्यासाठी अपोज करेल. त्याच्यामुळे ह्या लिक्विडवर काय फोर्स कसा असणार आहे, उलटा असणार आहे. आणि तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शनला असेल, पण हे लिक्विड इकडे जाणार आहे म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अशी आहे आणि फोर्स असा आहे, दोघांमधला अँगल 180 डिग्री असेल. त्याच्यामुळं ह्या फोर्समुळं वर्कडन असणार ते काय असणार आहे, निगेटिव्ह. मग ते वर्कडन काय असेल, परत निगेटिव्ह साईन येईल. इथं इथं असणारा फोर्स असेल F2 आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट इथून एवढी झालेली आहे डेल्टा L2. ओके, हे जे डिस्टन्स आहे एवढं, हे किती असणार आहे, डेल्टा L2. इथं लिहिलेलं पहा मी. नाव दिस इज इक्वल टू अगेन युजिंग सेम प्रोसिजर. आपल्याला माहिती आहे फोर्स प्रेशर कसं लिहिता येतं आपल्याला, फोर्स पर युनिट एरिया. मग F2 म्हणजे इथं असणारा फोर्स तो कसा असणार आहे, तिथं असणारं प्रेशर दॅट इज P2
आणि तिथं असणारं एरिया काय असणार आहे, A2 मल्टिप्लाय बाय डेल्टा L2. नाव थर्ड इक्वेशन वर्क डन साठी. आता थर्ड इक्वेशन कसं लिहिता येईल आपल्याला? थर्ड इक्वेशन मध्ये काय आहे, आता हे काय असणार आहे की वर्क डन फॉर पुशिंग लिक्विड ॲट Q. आता ते लिक्विड ज्यावेळेस इथून इथं जाईल त्यावेळेस त्याची ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की वर्क एनर्जी थिअरम काय, चेंज इन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. डेल्टा यू म्हणजे काय असणार आहे, फायनल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस इनिशियल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. मग ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी कशी काढतो आपण, mgh. ओके. आता इथं एम म्हणजे मास, जे किती घेतलेलं आहे आपण, डेल्टा एम. मग त्या लिक्विडचं इथं ज्यावेळेस आलेलं आहे त्यावेळेस त्याची हाईट किती आहे अर्थच्या सरफेस पासून, h2. सो डेल्टा mgh2 ही काय असणार आहे, फायनल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस इनिशियल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, डेल्टा mgh1. इनिशियल म्हणजे ते ज्यावेळेस इथं होतं त्यावेळेस त्याचा मास होतं डेल्टा एम, जी acceleration ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, त्याची हाईट किती होती, h1. So we have to take negative sign over here by using this equation. Now this is equal to minus delta m into g, constant येईल दोघातून, आणि इथं काय होईल, h2 minus h1. So this is the work done by gravitational force for pushing liquid from P to Q. आता 3 इक्वेशन्स आलेले आहे आपल्याकडे, आपल्याला टोटल वर्क डन कॅल्क्युलेट करता येईल. सो देन टोटल वर्क डन इज, मग W इज इक्वल टू काय असेल, याची याची आणि याची तिघांची काय करायला लागेल आपल्याला, ॲडिशन. सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, पहिलं काय आपलं, P1 A1 डेल्टा L1 मायनस P2 A2, ओके, डेल्टा L2 मायनस डेल्टा M इंटू G H2 मायनस H1. याला म्हणा इक्वेशन 1. आता A1 इंटू डेल्टा L1 A2 इंटू डेल्टा L2, याचे दोन आहेत. A1 इंटू डेल्टा L1, A1 म्हणजे काय, एरिया इथला, ओके, मल्टिप्लाय बाय डेल्टा L1. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टिप्लाय बाय दिस लेंथ. So this product is nothing but volume.